प्यारे बच्चे 12th क्लास चैप्टर 1 इलैक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ਉਹਦੇ क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये ਜਿਹੜੀ बुक हैगी दैट इज रैशनलाइज्ड टैक्सट बुक है 2023-24 सैशन ਦੀ बुक है। ये ਉੱਥੋਂ कर रहे हैं। थोड़ा ਜਿਹਾ ਫਰਕ है ना ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ 1.13 ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1.13 ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦਾ 1.14 1.15 1.16 1.17 ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਲੋ ਕਰੀਏ क्वेश्चन नंबर 1.11। ये क्वेश्चन 1.11 a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised power minus 7 column. Estimate the number of electrons transferred from which to which. B part is there a transfer of mass from wool to polythene. लो पहला A part करिए। When a polythene is rubbed with wool, a number of electrons get transferred from wool to polythene. ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ wool ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ polythene ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ wool ਤੋਂ polythene ਵੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। Hence the polythene gets negative charge and wool becomes positive charge. Amount of charge on the piece of polythene ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ -3 into 10 raised power -7 ਆਏਗਾ ਕਾਲਮ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ polythene। Amount of charge on electron ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ -1.6 into 10 raised power -19 ਕਾਲਮ। Let the number of electrons transferred from wool to polythene ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ Q is equal to n into E। n in E मतलब नंबर ऑफ E चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n आ गया Q बटा E। लो वैल्यूज लिखो -3 into 10 raised power -7 बटा -1.6 into 10 raised power -19। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 10 raised power -7 plus 19 इधरों भी कट लो। 1.6 ਦਾ 10 लगा लो उत्ते डेसीमल ਦਾ 10 ऊपर चल जाना ना। ये 15/8 into 10 raised power 12 n is equal to 1.87 into 10 raised power 12। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ wool to polythene ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ 1.87 into 10 raised power 12। Second, estimate the number of electrons transferred. Yes, there is a transfer of ਇੱਥੇ ट्रांसफर ऑफ मास है, मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ये बी पार्ट है। यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन बिकॉज इलैक्ट्रॉन्स है मास है भावें घट ही है, मास है तो है ना। जो इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होए तो मास भी जाएगा नाल ही, ट्रांसफर होएगा टोटल मास और ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू ME मास ऑफ इलैक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਮਾਸ 9.1 into 10 raised power -31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1.85 ਇੱਥੇ 85 ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 9.1 into 10 raised power -31 into 1.87 into 10 raised power 12। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ 10 raised power -31 plus 12 10 raised power -19 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 17.02। ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1.702 into 10 raised power -18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ। Question 1.12 Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised power -7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. ਆ ਦੋ sphere A ਤੇ B ਹੈ, QA QB charge R distance ਨਾਲ separated ਹੈ। तो लो फोर्स कैलकुलेट करनी है, इन्होंने विच जिहड़ी फोर्स लग रही है। लो चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्फीयर B QB कितना 6.5 into 10 raised power -7।
आर 50 सेंटीमीटर है तो मीटर बना लेने 50/100 0.5 मीटर। द फोर्स ऑफ रिपल्शन होएगी बिटवीन टू चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू कॉलम दलाला फार्मूला लगाता 1/4πε0 क्यू ए इंटू क्यू बी बटा आर स्केयर। वैल्यू पुट कर दिओ ਇਹਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 1/4πε0 ਦੀ 9 × 10⁻9 6.5 × 10⁻7 इंटू 6.5 × 10⁻7 बटा 0.5 ਦਾ होल स्केयर। लो एक अगे तक कैलकुलेशन ही है ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ 6.5 × 10⁻7 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 6.5 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ × 10⁻14 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਟਾ 0.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ 0.25। ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਨਾ 1521 × 10⁻5 ਨਿਊਟਨ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 1.521 × 10⁻2 ਨਿਊਟਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount? Double ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ and distance between them is half. Distance ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ half ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ distance ਹੈ ਦੂਰੀ ਉਹ half ਕਰਤੀ। After doubling the charge on each sphere and distance between sphere reduced to half. The force of repulsion F dash ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਚਾਰਜ ਡਬਲ ਕਰਤਾ 2QA into 2QB distance half ਤੇ r/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ into 1/4πε0 ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ 1/4πε0 into 4 2 दूनी 4 QA into Q ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾ r ਸਕੁਅਰ ਆ ਬਟਾ 4 ਆ ਨਾ 4 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇਹ 4 ਚੌਕੇ 16 1/4πε0 QA into QB ਬਟਾ r ਸਕੁਅਰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ f ਆ ਵਾਲੀ f ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ is equal to 16 ਗੁਣਾ f ਆ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ 1.521 into 10⁻2 ਦੇ ਨਾਲ 16 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ equal to 0.243 ਨਿਊਟਨ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 1.13 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.13 ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਗਰ ਵੀ 1.30 ਪਹਿਲਾਂ 1.33 ਸੀ ਲੋ ਆ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 charged particles in uniform electrostatic field give the signs of the 3 charges which particle has the highest charge to mass ratio। लो आ फिगर आ पॉजिटिव चार्जेस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है आ 3 चार्जेस इधर फ्लो कर रहे 3 चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं आ कुछ तो इधर बेंड कर गए पॉजिटिव वाल एक नेगेटिव वाल इहदी डिफ्लैक्शन ज़्यादा इन्हां दी कुछ घट हैगी है। लो देखिए opposite charges attract each other and like charges repel each other। ਹੁਣ opposite charge ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। It can be observed that particles 1 and 2 1 ਤੇ 2 both move towards the positively charged plate and repel away from the negatively charged plate। Hence these two particles are negatively charged। इस करके दोनों particles केड़े ने negatively charged। It can also be observed that particles 3 move towards the negatively charged plate and repel away from the positively charged plate। Hence particle 3 is positively charged। The particle 3 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ positively charged। The charge to mass ratio ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਗਿਵਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। Since the deflection of the particle 3 is maximum ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ it has the highest charge to mass ratio ਤੇ ਇਹਦੀ highest charge to mass ratio ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ।
डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। दो डायरेक्शन होंगी, एक एक्स डायरेक्शन है तो एक वाई है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ y ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ut plus half at ਸਕੁਅਰ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਤਾਂ f ma ਹੈ। ਆ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ, ਹਾਫ at ਸਕੁਅਰ ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ। ਤੇ f ma ਹੈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ ਉਹ Q ਇਨਟੂ E ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ E ਹੈ, E ਇਨਟੂ E ਬਣ ਗਿਆ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ AEM ਬਟਾ E, E ਬਟਾ M ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y 0 ਇਨਟੂ T, U 0 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਫ E ਬਟਾ M ਇਨਟੂ E ਇਨਟੂ T। ਆ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1/2 E ਬਟਾ M E ਇਨਟੂ T। ਆ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ E ਤੇ T। ਸੇਮ ਫॉर 3 ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ E ਬਟਾ M ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ y। y ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ E by M ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। Question 1.14 consider uniform electric field E equal 3 into 10 power 3 unit vector I n bata C Newton per coulomb. What is the flux of the field through a sphere 10 centimeter on side whose plane is parallel to the YZ plane? What is the flux through the same sphere if the normal to the plane makes a 60-degree angle with the x axis? ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ। ਆ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ z ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ yz ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਗੱਤਾ, yz ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਹੈ। 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 into 10⁻³ I ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕਾਲਮ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ ਪਲੇਨ yz ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10/100 ਹੈ, 0.1 ਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਅਰ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਫੀਲਡ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਸਾਈਡ ਗੁਣਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। 0.1 ਇੰਟੂ 0.1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.01 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ E ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ, ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ E ਡਾਟ S। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ S ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ A ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। A cos 0, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਡਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 into 10⁻³ ਇੰਟੂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਦੀ 0.01, ਤੇ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਦਾ 1। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। 3 into 10⁻³ ਬਟਾ 100, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ 30 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕਾਲਮ। ਇੰਨਾ ਫਲਕਸ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਕੁਅਰ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਟਿਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਆ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਟਿਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਰਾ ਸੌਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਨ YZ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। B part ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਇਟਸ ਪਲੇਨ ਮੇਕਸ a 60 degree angle, makes 60 degree angle with the x-axis. Therefore now flux through the square कितना बनना E dot S, E into A। ਹੁਣ एंगल कितना हो गया थीटा 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो गया ना एंगल, एक 30 नहीं गा,
ਲੋ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ cos ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 × 10⁻³ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0.01 cos 60 1/2 ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕਾਲਮ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ।